اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل صد احترام ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج میں نہایت ادب کے ساتھ ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ اپنی بات کا آغاز، اپنے ٹاپک کا آغاز میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محسن نجفی کا ایک خوبصورت کوٹیشن فرمان سے شروع کرتا ہوں، جو ایک فلاسفر ہے، مفسر قرآن ہے اور ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، پہلے ماں باپ بننا سیکھیں، پھر بچے پیدا کریں۔ جب میں آپ کہ اس جملے پہ غور کرتا ہوں تو مجھے یقیناً یہ بات میرے اوپر واضح ہو جاتی ہے، مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر پیشے کے لیے، زندگی کے ہر پہلو کے لیے جب کسی فرد کو تیار کیا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے۔ ایک ترکھان تربیت کے بغیر نہیں بن جاتا ہے۔ ایک الیکٹریشین، ایک کمہار، حتیٰ کہ ایک کسائی کو بھی پہلے ٹریننگ دے کے پھر اس کو اس جانور اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو زندگی کا ہر پیشہ، ہر پہلو میں تربیت لازمی امر کے طور پر شامل کیا جاتا ہے اور باقاعدہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے، لائسنس دی جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے انسان سازی اور تربیت کا جو پیشہ ہے، جو پہلو ہے، وہ بے تربیت رہ گیا ہے۔ آج اگر کوئی کام بغیر تربیت کے، بغیر تیاری کے کی جاتی ہے، وہ شادی ہے، استاد بننا ہے یا ماں باپ بننا ہے۔ تو آئیے، آج کل دنیا میں زیادہ تر کام بچوں کی تربیت سازی پہ ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نے بچوں کی تربیت میں بھی 3 بیٹیوں اور ایک بیٹے کا باپ ہوں، میں نے بھی ان کی تربیت میں بڑی کوتاہیاں کی ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا، شادی سے پہلے بچوں کی تربیت کے حوالے سے میرے دماغ میں 5 ماڈلز تھے، لیکن اب شادی کے بعد 5 بچے ہیں، ذہن میں کوئی ماڈل نہیں ہے۔ لوگوں کو نصیحتیں کرنا آسان ہے، لیکن خود عمل کرنا، خود رول ماڈل بننا اور معاشرے کے لیے تربیت یافتہ، زیرک اور دوسروں کے بارے میں سوچنے والا انسان ساز افراد پیدا کرنا، اولاد پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ تو آئیے دوستو، آج سے ہم بچوں کی تربیت سے پہلے والدین کی تربیت کریں۔ اور میں یہاں پہ آپ کو سکھانے نہیں بیٹھا ہوں، یا میری کسی بات سے آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میں کوئی رول ماڈل ہوں یا میں نے اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس لیے کھڑا ہوں اعتماد کے ساتھ کہ جو میں نے غلطیاں کی ہے، جس کی وجہ سے میرے بچوں میں کوئی کمیاں رہ گئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور اسی طرح میں ایک ٹیچر ہونے کی وجہ نسبت سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے میرا پروفیشن ہے، ٹیچنگ لرننگ میرا شعبہ ہے، اس لیے میں نے مختلف سائیکالوجسٹ کا، مختلف ایجوکیشنسٹ کا مطالعہ کیا۔ اس سے ایک بات سامنے آئی ہے کہ ٹیچر بننا اور والدین بننا ایک ذمہ دار پیشہ ہے اور اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ تو آئیے، والدین کی تربیت کے حوالے سے پہلا جو کام ہے، جو بچے کی زندگی پر امپیکٹ ڈالتا ہے، اس پہلو کو بحیثیت ٹیچرز بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ مثلا میرے بچوں اور میرے درمیان جہاں پر پرابلم آیا ہے، وہ جو بنیادی چیز تھی، وہ بچوں کو توجہ سے نہیں سننا، ایکٹیو لسننگ نہیں کرنا۔ آج ہر والدین کہہ رہے ہیں میری طرح، ہمارے بچے ہمیں نہیں سنتے ہیں۔ ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ ہے۔ جب میں نے ان کو نہیں سنا تو وہ مجھے کیوں سنیں گے؟ اور ہمارے بچے، ہم میاں بیوی کو دیکھتے، ہمارے درمیان کتنی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، ہم ایک دوسرے کو کتنا سنتے ہیں، کتنا بولتے ہیں، یا تو دونوں بول رہے ہوتے ہیں یا لڑ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو گھروں کا جو خوشگوار ماحول ہے، اس کی خرابی کی بنیادی وجہ کمیونیکیشن گیپ ہے، اور کمیونیکیشن گیپ کی جو بنیادی جڑ ہے، وہ
दूसरे को गौर से नहीं सुनना, तवज्जो से नहीं सुनना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी को सुनना उसको इज़्ज़त देने के मुतरादिफ है। अगर हम अपने बच्चों को सुन रहे हैं, अगर मियाँ बीवी को सुन रहा है, अगर बीवी मियाँ को गौर से सुन रही है, वो एक दूसरे को इज़्ज़त दे रहे होते हैं। तो घर के अंदर खुशगवार माहौल, अमन, मोहब्बत का आगाज़ एक्टिव लिसनिंग से है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो एक्टिव लिसनिंग है, गौर से, तवज्जो से बच्चों को सुनना है। इस हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि तुम तमाम लोगों के तमाम मसाइल हल नहीं कर सकते हो, लेकिन उनको गौर से सुनकर, तवज्जो से उनके मसाइल को सुनकर उनका दिल का बोझ और गम को हल्का कर सकते हो। जब कोई शख्स, कोई बच्चा, कोई इंसान गम से, परेशानियों से आज़ाद हो जाता है तो अपने मसाइल का हल खुद ढूंढ निकालता है। लेकिन जब वो मसाइल के उसमें फंस जाता है, प्रॉब्लम का सलूशन उसके पास ही है, लेकिन उसके दिलो दिमाग परेशानियों से, गम से, फ्रस्ट्रेशन से पुर है, तो उसको आगे रास्ता नज़र नहीं आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आए हम अपने सुनने का आगाज़ अपने आप से करें। मैं अपने बीवी को गौर से सुनूं। मैं तो आपसे भी, अपनी बीवी से भी वादा करता हूं कि आज के बाद सुनना शुरू करूंगा। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप भी अपनी बीवियों को सुने। आगाज़ यहाँ से करें, फिर उसके बाद अपने बच्चों को गौर से सुने, फिर देखेंगे नताइज आना शुरू हो जाएंगे। और सिर्फ सुनना नहीं, एक्टिव लिसनिंग, आपके बॉडी पोस्चर, आपके जेस्चर्स, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके सारे मसाम खुले हुए हो, आप गौर से सुन रहे हो, उसको महसूस हो मैं जो बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बहुत अहम है। एक साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम स्कॉटिक है, वो फरमाते हैं कि अटेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमें दूसरों को तवज्जो देना, किसी की बात को गौर से सुनना अव्वलीन फरीज़ा है। तो आइए दोस्तों, हम आज से अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने दोस्तों को सुनना शुरू करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा। हम एक दूसरे को समझना शुरू हो जाएंगे और नतीजतन घर के अंदर बच्चों के साथ जो दिलों के अंदर फासले हैं वो कम हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये आज पहला स्टेप है, जिसका मतलब यही था कंक्लूजन कि हम अपने बहसियत वालिदैन अपने बच्चों को गौर से सुने। हमेशा यही लोरी न सुनाते रहें कि बच्चे हमें नहीं सुनते हैं। अगर हम उनको नहीं सुनेंगे, वो हमसे ही सीखते हैं। टीचर नहीं सुनेगा, आलिम नहीं सुनेगा, उस्ताद नहीं सुनेगा, माँ बाप नहीं सुनेंगे, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। तो हम उसको सुनना भी सिखाए हैं। जब उनको सुनना सिखाएंगे तो उनको बोलना भी आ जाएगा और फिर उनको सीखना सिखाना भी आ जाएगा। और यही एक तरीका है जो हम अपने माशरे को आगे लेके जा सकते हैं। आज हम देख रहे हैं असम्बली के अंदर भी एक मंडी मछली बनी हुई है, कोई किसी को नहीं सुन रहा है। जब हमारे लीडर्स एक दूसरे को नहीं सुन रहे हैं, जब हमारे टीचर्स एक दूसरे को नहीं सुन रहे हैं, जब वालिदैन एक दूसरे को नहीं सुन रहे हैं, जब उलमा एक दूसरे को नहीं सुन रहे हैं, सब अपनी ही लस्सी को, कोई भी अपनी लस्सी को तुरश कहने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी किसी की बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके सामने है माशरा, हर एक अपनी लोरी सुना रहा है, हर एक अपनी बात को दूसरे पर इम्पोज कर रहा है। तो आए मेरे दोस्तों, हम अपनी जायज़ और नाजायज़ अहकामात को दूसरों के ऊपर इम्पोज न करें। डंडे के ज़रिए, शोर और गुल के ज़रिए डरा धमका के कुछ वक्त तक ही आप दूसरों पर हुकूमत कर सकते हो। ये फ़िरऔन को देखो जिसने शोर और गुल मचाया, यजीद को देखें, नमरूद को देखें, आज उनका नाम और निशान मिट गया है। तो जुल्म से, ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी के दिलो दिमाग पर हुकूमत नहीं की जा सकती है, वो लोग फना हो जाते हैं। इसीलिए हम पर फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे को एक्टिव लिसनिंग करें, मोहब्बत से सुने, गौर से सुने, और ताकि माशरे से ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो, तो घरों के अंदर, माशरे के अंदर एक खूबसूरत अमन और मोहब्बत और आजती का पैगाम माशरा कायम होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।